مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج یہ پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج اس مدعے کے حوالے سے بات کریں گے کہ الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے اور الیکشن 2024 کے انعقاد کے لیے الٹی گنتی آج سے شروع ہو جائے گی. 15 دن صرف 2 ہفتے کا وقت جو ہے باقی رہ گیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی کیمپین اس وقت فل سوئنگ پر موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے جلسے جلوس ریلیاں نکال رہے ہیں اور حیران کن طور پہ نواز شریف وہ بھی آج ایک طویل عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، غالباً جو آخری کیمپین انہوں نے اپنے حلقے میں کی تھی NA 130 میں، وہ گزشتہ الیکشن کے حوالے سے کی تھی اور اب کئی سال کے بعد پھر اس کے بعد پاکستان سے باہر رہے، جلا وطن رہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری معاملات، وہ ساری چیزیں پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن نواز شریف بھی نکلے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے اور آج اپنے حلقے NA 130 میں ریلی نکالے. انٹرسٹنگلی اس وقت جبکہ نواز شریف اپنے حلقے کی الیکشن کیمپین کے لیے موجود تھے، خبر یہ آئی کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل ہی اعلان کیا ہے کہ اس اتوار سے وہ اپنی پورے ملک میں کیمپین کا آغاز کر رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب کو فوکس رکھا جائے گا. دفعہ 144 کے نفاذ سے کیا پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں، جلسے جلوس ریلیاں متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور کیا دفعہ 144 کا نفاذ پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے؟ کیونکہ PTI کے ایک کینڈیڈیٹ جو کہ آزاد لڑ رہے ہیں، لطیف کھوسہ، وہ اپنی ریلی نکالنا چاہتے تھے لیکن پولیس ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئی. ریلی نکالنے سے منع کیا، کہا گیا، ان کو بتایا گیا کہ جی پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے. وہاں پر بھی یہ سوال کیا گیا کہ جی اکراس دا سٹی، شہر کے دوسرے علاقے میں مسلم لیگ نون کیمپین کر رہی ہے تو کیا وہاں دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہوتا؟ اسی سوال کو آج ہم پروگرام میں جنریٹ کریں گے کہ یہ 144 کیوں لگائی گئی ہے پنجاب میں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا سیاسی جلسے جلوس ریلیاں اس سے متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سائفر کیس میں آج بڑی اہم مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک تو جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں اسد مجید، ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے اور اپنے بیان میں انہوں نے اس بات کو پھر ریٹریٹ کیا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی سائفر کیس میں، اور جو سائفر تھا اس میں سازش کے حوالے سے کوئی بھی بات تحریر نہیں تھی. لیکن دوسری جانب بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ جب آج سائفر کیس کے حوالے سے کارروائی میں پیش ہوئے تو انہوں نے کچھ مزید الزامات عائد کیے اور وہ الزامات یہ تھے، کہتے ہیں بانی چیئرمین کے سائفر جنرل باجوہ کے لیے تھا جو کہ اس وقت کے آرمی چیف ہیں، حکومت کے لیے نہیں تھا، اور کسی نہ کسی طرح سے بائی چانس ان کی حکومت کو پتہ چل گیا سائفر کا، اس وقت کے وزیر خارجہ کو، اور اس طرح یہ سائفر ہم تک پہنچا. مزید الزام بانی چیئرمین PTI نے یہ بھی عائد کیا کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو امریکہ میں ہائر کیا، $35,000 ادا کیے مبینہ طور پہ، یہ بانی چیئرمین PTI کا الزام ہے، تاکہ وہ امریکہ میں لابی کر سکیں پاکستان تحریک انصاف یا ان کے بانی چیئرمین کے خلاف. اور بانی چیئرمین PTI کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پہ جو حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے مبینہ طور پہ، اسی کی بنیاد پہ حسین حقانی ٹویٹ کرتے ہیں کہ بانی چیئرمین PTI امریکہ کے لیے اور پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. ان الزامات کا ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت ڈھونڈنے کی آج پروگرام میں کوشش کریں گے سوالات کے ذریعے. ایک اور بڑی مزیدار خبر آج سامنے آئی ہے، بلومبرگ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. وہ کہتی ہے، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں پاکستان میں اگر کسی حکومت نے معاشی کارکردگی دکھائی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر ہے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن الیکشنز کے نزدیک بلومبرگ کی رپورٹ کیا نون لیگ کی الیکشن کیمپین کے لیے ایک بوم ہوگا اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے لیے ایک ڈوم ہے؟ اس سوال کو بھی آج اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. اور کیا بلومبرگ کی رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی بہت اچھی تھی؟ اینڈ ونس اگین taking the debate back to the same point where we started off کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ اگر پاکستان تحریک انصاف یا ان کے آزاد اراکین الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے تو پھر
लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा जायज़ बनता है कि नाजायज़। इन्हीं मामलात पे प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों से। काबिल एहतराम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से भी सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, कानूनदान भी हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सीनियर और सरकर्दा रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ो साहब वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये दफ़ा 144 जो पंजाब में निफाज हुआ है, जिसके हवाले से खबर आई है, क्या सियासी जल्द से जुलूस निकाले जा सकते हैं अब पंजाब में कि उन पर भी ये इफ़ेक्टिव होगी? और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके आज़ाद अरकान की कैंपेन रोकने के लिए ये एक नई कोशिश है? जी, मेरी कल मुलाकात हुई थी खान साहब से जेल में जी। और कल ही उन्होंने मुझे कहा था कि अब वक्त आ गया है, ठीक है मुश्किलात हैं सब कैंडिडेट्स को, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, लेकिन इतवार के दिन से फुल फ्लेज कैंपेन, ओपन कैंपेन जिसको कहते हैं, सोशल मीडिया बाहर आके वो करनी है। और उन्होंने कल अनाउंस भी किया, वो कुछ जर्नलिस्ट उधर जो बैठे थे उनको बताया कि ये मैंने अनाउंसमेंट की है, और फिर बाहर आके मैंने भी वो रिपीट की अनाउंसमेंट। मुझे लगता ये है कि सेक्शन 144 की बात हो रही है, ये उसी का रिएक्शन है। शायद कि ये ना हो कि वाकई ही कैंपेन में बाहर आ जाएं सारे जो कैंडिडेट्स हैं और वो एक माहौल बन जाए बहुत बड़े जलसों का। तो मेरा ख्याल है उसकी शायद लगाई हो, लेकिन इशू ये है कि सेक्शन 144 जो मुझे इतला है शायद वो स्पेसिफिकली एरिया वाइज लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको खदशा है कि कोई कैंडिडेट जलसा जुलूस निकालने लगा है, वो उस स्पेसिफिक एरिया के लिए शायद सेक्शन 144 को कर रहे हैं नाफिज। ये पूरे पंजाब या पूरे जनरल सिटी में या डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं लगाई जा रही। तो यहाँ पर आपकी अप्रीहेंशन क्या है कि उन इलाकों में लगाई जाएगी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके आज़ाद अरकान निकालना चाहेंगे रैली? जी, यही इंडिकेशंस मिल रही हैं, और शायद अब यही है कि जहाँ जहाँ उनको इत्तला मिलती है कि शायद कोई कैंडिडेट बाहर कैंपेनिंग के लिए आ रहा है, वो सेक्शन लगाया जा रही है ये दफ़ा। लेकिन इससे कोई यानी कि हमें नुकसान नहीं हो सकता, इससे फ़ायदा ही होता है। जितनी भी इस तरह की कोई कोशिश होती है, जितनी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जितनी भी लोग देखते हैं कि वाकई प्रेशराइज किया जा रहा है या नुकसान पहुंचाने की या कैंपेन रोकने की कोशिश हो रही है, तो लोग उतना ही सिंपथाइज करते हैं। और जो वोटर ने वोट नहीं भी करना पीटीआई के फेवर में या पीटीआई के कैंडिडेट के फेवर में, वो भी फिर वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह हमारे लिए कैंपेन है। अब सर, निगरान हुकूमत पंजाब भी आपका बड़ा जो है वो आपका बड़ा ख्याल कर रही है। लाहौर में सर्दी बढ़ी है तो उन्होंने लगा दी है दफ़ा 144 कि आप लोग सर्दी में बीमार ना पड़ जाएं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। आप यकीनी बना रहे हैं सर वो? हमारी कैंपेन दूसरे लोग ही कर रहे हैं, और रुकावटें जितनी नजर आती हैं उतनी हम हंसते हुए उसके साथ उसको फेस करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, और लोगों को ये पसंद आ रही है बात। मेन चीज ये है, जैसा आपने कहा, काउंटडाउन शुरू हो गया है इलेक्शन का, 14 दिन रह गए हैं, 14 दिन की मुश्किलात है, उसके बाद तो वोट करना ही है लोगों ने। तो इंशाल्लाह लोग वोट करेंगे, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, और जो इलेक्शन का एक जोश है वो मेरे में आ चुका है। मैंने इनफैक्ट एक ट्रिप भी लगाया मुख्तलिफ लोगों को मिलने का, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को मिला हूँ मैं, और हर एक में बड़ा एंथुजियाज्म है, और वो उनको लोग खुद बुला बुला के अपने घरों में दावतें दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आएं। वो उल्टा हिसाब हो गया है, पहले कैंडिडेट जाते थे पब्लिक की तरफ, अब पब्लिक खुद आ रही कैंडिडेट्स की तरफ। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आप माशाल्लाह एक मंझे हुए सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, आप डेफिनेटली इस बात को अपोज करेंगे कि पंजाब में अगर सिलेक्टिव निफाज हो रहा है 144 का, और जैसा कि खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि अगर उन इलाकों में लगाई जाए कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकाल रही है, क्योंकि आज ही नवाज शरीफ, मरीम नवाज 130 में रैली निकाल रहे थे, वहाँ पर 144 नहीं थी। सो आप तो इसको
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا. علی ظفر صاحب کا بھی اندازہ ہے اور آپ کا بھی شاید خبر ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے. دفعہ 144 کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. ٹھیک. لگتا ہے تو کیا اسلحہ اٹھانے پہ لگتا ہے, ٹھیک, کیا وہ فال چیکنگ پہ لگتا ہے, کیا وہ بندوں کے اکٹھے ہونے پہ لگتا ہے, کیا وہ ریلیز پہ لگتا ہے, ہمیں نہیں معلوم اس بات کا. جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. البتہ مجھے اپنے فاضل دوست کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے کہ غالباً اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمارے خلاف سازش ہے, یہ کہ مقابلہ تو ہمارا ان کے ساتھ ہے. اگر دفعہ کچھ وارث لگنے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کے لوگ بڑھ رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے, ان کو فائدہ لینے کے لیے لگایا جا رہا ہے. آپ بھی شکوہ کریں گے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, میں بطور شہری, بطور سیاسی کارکن, بطور وکیل اس بات کا حق میں نہیں ہوں کہ الیکشن کے دنوں میں 144 لگائی جائے. ٹھیک. ہاں, قانون میں دفعہ موجود ہے, بہت سارا کیس لا ہے, یہ خاص حالات میں لگائی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا واقعی جینوئن مسئلہ ہے جس میں ہاں وہ ایمانداری کے ساتھ, فرینکلی آنیسٹلی کے ساتھ وہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک. نہ کسی پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے, ٹھیک, نہ کسی پارٹی کو نقصان دینے کے لیے, اور یہ نہ ہی عدالتیں اس کو قبول کریں گی. اور میرا اپنا خیال یہ کہ یہ خبر یہ ایسا مفروضہ ہے, ایسا ہوگا نہیں. ٹھیک. اچھا, تھوڑی سی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. سینٹر علی ظفر صاحب, نثار کھور صاحب موجود ہیں کیا ہمارے ساتھ؟ جی ابھی اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سینٹر علی ظفر صاحب آپ کے پاس لے کے آتی ہوں ڈیبیٹ کو. بلومبرگ کی آج ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ کہتی ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں کسی حکومت نے اگر کام کیا ہے تو وہ نون لیگ کی حکومت ہے. معیشت ٹھیک ہوئی ہے تو نون لیگ کی حکومت میں ٹھیک ہوئی ہے. تو علی ظفر صاحب, یہ الیکشن کے نزدیک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ آنا بلومبرگ کی یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے لیے ڈوم ہے اور نون لیگ کے لیے ایک بوم کا باعث بن سکتا؟ مجھے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بلومبرگ کی رپورٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اس کو دیکھا نہیں یا پڑھا نہیں. یہ جو رپورٹس آتی ہیں عموماً اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, بہت ساری پریزمپشنز ہوتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے, اکنامک کارکردگی کا کسی رجیم کی یا کسی حکومت کی, تو وہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ بھی ہوتے رہے ہیں اور اویلیبل بھی ہیں ریکارڈ پہ, اگر ان کو دیکھا جائے تو شاید وہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ بلومبرگ کی جو رپورٹ ہے وہ غلط ہوگی. کیونکہ جب آپ گراف دیکھتے ہیں پچھلے 20 سال کا, تو اس گراف سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اکنامک پروگریس کس سال زیادہ تھا اور اس کا جو ڈکلائن تھی وہ کب ہونا شروع ہوئی اور کس طرح ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھی. میں اتنا آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب میں انٹرم گورنمنٹ میں تھا 2018 میں, اور انٹرم گورنمنٹ کی یہی جو آج ہماری فائنانس منسٹر ہیں اس وقت انٹرم گورنمنٹ میں, وہی ہمارے ساتھ کابینہ میں فائنانس منسٹر تھیں, تو انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ کافی محنت کر کے بنائی تھی کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے اکانومی کی. اور جب وہ 2018 انٹرم گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اس وقت گئی تھی اور نئی حکومت نے آنا تھا, تو کافی بری حالت تھی اکانومی کی, کافی تشویشناک تھی. ہماری بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن اور اس کی جو ٹرانسمیشن کا سسٹم تھا وہ بڑا خراب تھا. ہمارا واٹر ایشوز کے بڑے پرابلم تھے. ہماری جو ڈیٹ سروسنگ تھی بڑھتی جا رہی تھی. سو یہ سارے معاملات دیکھے تھے ہم نے, اور اس وقت ہم نے امید کی تھی کہ جو بھی آئے گا نیکسٹ میں وہ اس کو درست کر سکے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس لیول سے جو اکانومی تھی بہت بہتر کر لی تھی. اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ جب حکومت گئی تو کیا ڈکلائن ہوا اور ایکچولی گراف نیچے گیا. تو یہ چیزیں فیکٹس ہیں, اس کی آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ پہ. ابھی تو میرے پاس کاغذات نہیں ہیں, لیکن یہ میں آپ کی یادداشت سے بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسی سے آگے ایک سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتنی شاندار کارکردگی اگر رہی تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن کیمپین اس بار کارکردگی کے بیانیے پر نہیں ہے, سمپتی کے بیانیے پہ ہے. لیکن یہ سوال آگے چل کے سینٹر نثار کھوڑ صاحب آ چکے ہیں. نثار کھوڑ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. میں سوال پہلے آپ سے کرنا چاہتی لیکن آپ کی جو لائن ہے وہ ڈراپ ہو چکی تھی.
मुस्लिम लीग नून, क्योंकि बिलावल भुट्टो बड़ी सख्त तीरंदाजी कर रहे हैं नून लीग पर, और नून लीग कह रही है कि जी हम इलेक्शन मांग रहे हैं नवाज शरीफ की कारकर्दगी पे, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन मांग रही है, वोट मांग रही है नवाज शरीफ पे तनकीद करके। एक तो इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। दूसरा, आज़ाद उम्मीदवार बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिनको टिकट पीटीआई का मिला है, लेकिन बल्ला छिन गया तो उनको मजबूरन आज़ाद लड़ना पड़ा। तो क्या उनको साथ मिलाना पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत साजी के लिए, वजारत उस्मा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? खोड़ो साहब देखें, बात सुने, इमरान खान के साथ भी पता नहीं कितने आजाद मेंबर बन के उनको मेजॉरिटी दिलवाई गई थी। इमरान खान वैसे तो खुद मेजॉरिटी नहीं था जी, उसकी पीटीआई मेजॉरिटी में नहीं आई थी, उसको आजाद मेंबरान मिला के दिए गए थे। आजाद मेंबरान हर वक्त किसी न किसी हुकूमत के साथ मिल जाते हैं। वो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, उनको अपनी सोच है, उनका अपना फैसला है। इस वक्त बैट इलेक्शन में नहीं है जी, यानी पीटीआई इलेक्शन में नहीं है। उनके लोग खड़े हो गए हैं आजाद हैसियत से, किसी को कोई निशान मिला है, किसी को कोई निशान मिला है, ठीक है। और इमरान खान साहब तो मैंने सुना है खुद उसने कहा है कि जी आजाद मेंबरान को वोट मत दो, आजाद जो कैंडिडेट खड़े हैं वो कभी यूं हो जाएंगे, कभी यूं हो जाएंगे। ये पुरानी बात है, ये 2018 से पहले की बात है। इस इलेक्शन से पहले की बात है, जो 24 को हो रही है इलेक्शन, जी, उससे पहले उन्होंने बयान दिया है कि ये आजाद को लेकिन वोट सर टेक्निकली ये इनको टिकट तो पीटीआई का मिला है ना, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। मैं उसको नहीं मानता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त बैट नहीं है, इसलिए पीटीआई सर नहीं इंतखाबी है। निशान नहीं है ना, टिकट तो पीटीआई का है ना उनके पास। नहीं, पीटीआई का टिकट हो ना हो, मैं कह रहा हूँ वो आजाद हैसियत में खड़े हैं। आप कह रहे हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? पीटीआई का टिकट तभी होता है जब उनको टिकट पे बैट का निशान भी मिलता है। अब अच्छा। किसी को बैंगन मिले है, किसी को जूता मिला है, किसी को तवा मिला है, तो मैं उसको कैसे समझूं वो पीटीआई के हैं? आप कह रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? मैं नहीं समझता। अब आजाद लोग खड़े हो गए ना, वो अपने आप को आजाद कह रहे हैं, वो अपने आप को आजाद कहने पर मजबूर हैं या दिल से कह रहे हैं, लेकिन हैं वो आजाद। और आजाद मेंबरान का हक होता है कि वो किसी भी पार्टी को लेकिन सर फिर सियासत में अखलाकियात उसूल कहाँ गए, जब यही आजाद उम्मीदवार 2018 में जहाज भर भर के जहांगीर तरीन का जा रहा था तो पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद की थी। मैं कह रहा हूँ ना, अखलाकियात की ही बात कर रहा हूँ। वो भी अखलाकियात थे जो पीटीआई के लोग छोड़ के 3 हिस्सों में बट गए, वो भी तो अखलाकियात की बात थी या नहीं थी? अखलाकियात अगर होते तो वो अपनी पार्टी ठीक है, आप कहते हैं कि आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, ये राइट? बात सुने, इमरान खान ने भी ये हरकत की, नवाज शरीफ भी हरकत कर सकता है, तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? सर ये आपकी जस्टिफिकेशन है कि अगर नवाज शरीफ ने गलत किया, इमरान खान ने गलत किया, तो पीपल्स पार्टी भी करेगी? फरीदा साहबा प्लीज, वो आजाद हैसियत में खड़े हुए, अच्छा ठीक, राइट, आए गए, उन्होंने निशान लिए, अब वो खड़े हैं और वो मजबूर हैं या नहीं है मजबूर, आजाद तौर पर अनाउंस करना पड़ रहा है उनको। सर बिफोर आई गो टू अ शॉर्ट क्विक, उनको उनकी मर्जी पे छोड़ दें, वो किसी पार्टी के साथ मिल जाए या ना मिल जाए, या फिर ग्रुप असेंबली में आजाद बना लें। सर इस पे जरा एक अच्छा ग्रुप बना लें, जबरदस्त, ये भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन आपने बता दी है पहले से ही। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाने से पहले बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, आप भी समझते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? यस नो? नहीं, डिबेट बाद में करते हैं। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि इंडिपेंडेंट जब इलेक्शन लड़के आएंगे, इलेक्शन कमीशन उनको टाइम देगा 4 दिन 8 दिन, आप ज्वाइन कर लें कोई हाँ पार्टी। जी, वो कानून यही है, वो जिस पार्टी को चाहे ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करें, या इनफॉर्मल, कानून यही है मुल्क का। कोई ग्रुप बना लें जी, होता है, या पीटीआई नजरियाती बना के रखी हुई इन्होंने, वहाँ चले जाएं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, मिलन देखी जाएगी। बड़ी मायने खेज बातें कर रहे हैं। नहीं, वो मुझे सुना है कि प्लान ब्रेक का दिल नहीं कर रहा आपकी मायने खेज बातों पे। देखो कह रहे हैं ना कि प्लान बी सी है, लेकिन कानूनी पोजीशन हुई है जो खोड़ो साहब ने बताई, ईमानदारी की। ये आपका कौन सा प्लान है? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है, हम तो सबको वेलकम करते हैं। हमारे जो इन्होंने तोड़ लिए थे जहाज़ों वाले, वो वापस आ गए। उस ज़माने में मेरे ऊपर बड़ा इन्होंने जुल्म किया था, मैं भी साउथ पंजाब का हूँ, मुझे भी तोड़ना चाहते थे। वो लोग वापस आ गए हैं, पीपल पार्टी में जो वहाँ से भगाए थे इन्होंने, कुछ हमारे पास वापस आ गए हैं, कुछ वहाँ इंडिपेंडेंट हैं। ये इंडिपेंडेंट का लीगल राइट यही है,
بھلے جس پارٹی کو جوائن کریں، پیپل پارٹی کو جوائن کریں، ہمیں جوائن کریں، JUI لا یہی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ قانون دان ہیں. سینٹر علی ظفر صاحب میرا خیال ہے کہ اس سے ڈس ایگری کریں گے تو اس پہ ذرا ایک سیاسی قانونی ڈیبیٹ مزید کرتے ہیں. کھوڑو صاحب آپ سے بھی کرتے ہیں مزید. لیکن میں نے بلومبرگ کا جواب دینا ہے وہ بڑا ضرور دیجیے گا. بریک لے لیں, ایک بریک لیتے ہیں جی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, آزاد امیدوار, خاص طور پہ وہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ ہیں, بلے کا نشان چھن جانے کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اگر وہ جیت جاتے ہیں, ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنانا ہارس ٹریڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. سینٹر علی ظفر صاحب, سر آپ کا ٹیک آن دس. جی سب سے پہلے تو ظفر اللہ صاحب اور سینیٹر صاحب کی میری بہت عزت ہے اور بڑی ہمیشہ ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے, تو میں اگر ان سے اختلاف کر رہا ہوں تو ان کے ساتھ پہلے معذرت کر لوں. میں ایکچولی آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ تین قسم کے, انفیکٹ کینڈیڈیٹس تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پارٹی سمبل پہ الیکشن لڑے ہوں, دوسرے وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے نومنی ہیں, لیکن یعنی پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پارٹی کے ممبر ہیں, ہمیں اس پارٹی نے نامنیٹ کیا ہے, لیکن ہم ایک مختلف اپنے سمبل سے لڑ رہے ہیں, پارٹی کے سمبل پہ نہیں لڑ رہے. اور تیسرا کینڈیڈیٹ ہے جو بالکل آزاد ہوتا ہے. جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے, جو دوسرے کیٹیگری کا جو نامنی ہے, ایک پارٹی کا ممبر ہے, وہ اس کے اوپر آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے وہ لگتا ہے. آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ وہ اگر پارٹی کا نامنی ہے تو پھر اس کے اوپر جو پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کا پابند ہے, وہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اچھا, اس لیے اگر آپ پارٹی جو بے شک کسی الگ سمبل سے لڑ رہا ہو لیکن پارٹی کا وہ نامنی ہو, تو وہ چونکہ آزاد اس سینس میں نہیں ہے کہ بالکل ہی آزاد ہے, وہ پارٹی کا ہی نامنی ہے. اس کو اگر کوئی کوشش کرے گا کہ میری پارٹی میں آ جاؤ تو یقینی طور پہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوگی اور وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی 63A کے تحت جو آئین کا آرٹیکل ہے. اگر آپ بالکل آزاد ہوں, یعنی آپ کہیں کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نامنی نہیں ہوں, ممبر نہیں ہوں اور میں آزاد لڑ رہا ہوں, اس کو پھر کوئی بھی پارٹی لے جا سکتی ہے, اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. لیکن جتنے بھی PTI کے کینڈیڈیٹس اس وقت ہیں انہوں نے اپنے نامنیشن فارمز میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ممبر ہیں اور وہ پارٹی کے ہی نامنیز ہیں. وہ جب الیکشن جیتیں گے تو وہ پارٹی کے ہی پالیسی کے تابع ہوں گے آرٹیکل 63A کے تحت. اور اگر ان کو کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی ان کو انسینٹیو دے گا, کوئی پوسٹ دے گا, کوئی پیسے دے گا, تو وہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی. یہ میرا موقف ہے. اختلاف اپنی جگہ, لیکن ان کی بات میں بھی وزن ہے, ان کا اپنا موقف تھا. میں نے آپ کو قانون کی پوزیشن جو مجھے سمجھ آئی میں نے ایکسپلین کر دی. ویری انٹرسٹنگ. یہ دو ڈفرینٹ نیریٹیوز ابھی سامنے آ رہے ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, اور آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں بلومبرگ کی رپورٹ کے حوالے سے. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ 63A تب لگتا ہے جب ایک آدمی کسی ایک پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑ کے ممبر. جی کھوڑا صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, اس کے بعد آپ کی طرف آ رہی ہوں. جب ایک آدمی کسی پارٹی کے سمبل پہ الیکشن لڑ کے ممبر منتخب ہو گیا اور اس کو تین چیزوں میں پارٹی کی لیڈرشپ کی پابندی کرنی ہے, چار کی: ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور فائنانس کا بل. اس کے علاوہ وہ آزاد ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ان پہ اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کی رائے ہے. لیکن ظفر صاحب نے نامنی کا بھی ایک ڈفرینسیشن بتا دیا. ہمارے علم میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ابھی دیکھا جائے گا. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے ہم واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ کارکردگی پہ لڑیں, اور بلومبرگ کی رپورٹ آج کی بھی نہیں ہے, پہلے بھی یہی آئی تھی. مودی نے بھی ہماری گورنمنٹ میں ریٹنگ کی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے شوکت ترین صاحب خود گئے, ہم کہتے تھے 80% لون انہوں نے لیے ہسٹری کی, اس نے کہا نہیں 76% میں نے لیے ہیں, سب سے ہائیسٹ لون لیا. $46 بلین سی پیک میں انویسٹمنٹ ہمارے زمانے میں آئی, ان کے زمانے میں تو نہیں آئی. 2% سے لے کر 6% گروتھ ہم لے گئے. 11,000 میگا واٹ بجلی ہم نے ایڈ کی. موٹر وے یہاں مطلب یہاں سے بہاولپور سے سندھ تک اور حیدرآباد سے کراچی تک, اور یہاں سے پنڈی لاہور سے لے کر ملتان تک بنا. 2 بڑے ڈیم شروع ہوئے, بہت بڑے. اور مطلب جنگلہ بس ادھر بعد میں بنی, ہماری تو 3 ہم نے پہلے بنا لی تھی. ہم نے اپنے وسائل سے بنائی تھی, انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ کے لوگوں سے بنائی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام بین الاقوامی ادارے, IMF, ورلڈ بینک,
मोदी रेटिंग करने वाला ब्लूमबर्ग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अगले चंद सालों में G20 में शामिल हो जाएगा, दुनिया की बड़ी इकॉनमी में चला जाएगा। बदकिस्मती ये हमारा ये ख्याल है कि उसका इमरान खान के प्रोजेक्ट से बहुत नुकसान हुआ है, मेरा ये ख्याल है। लेकिन बहरहाल साफ ज़ाहिर हमारी एक पार्टी का मौक़िफ़ है, उनकी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। लेट द पीपल डिसाइड। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा कि किसके सर्वेस पे और किसकी रिपोर्ट्स पे, किसकी कारकर्दगी पे जो है अवाम एतबार करते हैं। निसार खोड़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ चिप इन कमेंट करना चाह रहे हैं सर इस पे? पहले जो आपने बात की थी वो मेरी बात कट गई थी। मेरी फिर से गुजारिश है कि कानून में, आइन में ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ कि पार्टी का क्योंकि नॉमिनी है, लेकिन मकसद आखिर में ये है कि इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है एक आजाद मेंबर, जिसको निशान मुख्तलिफ किस्म के मिले हुए हैं, और आजाद मेंबर को नोटिस जरूर मिलेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले। मैं इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं मानता, लेकिन आप पीटीआई का क्या जिक्र करें? आप क्यों जिक्र कर रहे हैं पीटीआई खुद कह रही है कि आजाद लोगों को वोट मत दो। सर वो सेंट्रल अली जफर साहब ने पॉइंट वाज़ेह कर दिया ना कि कुछ नॉमिनीज भी है ना, कैंडिडेट्स की वो टाइप भी होती है जो नॉमिनी हो अपने पार्टी के। आप मुझे काट क्यों रही हैं? सर एक सप्लीमेंट्री सवाल कर रही हूँ, फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर पीटीआई खुद कह रही है कि आजाद लोगों को वोट मत दो, तो वो खुद उनको डिसऑन कर रही है। उनको एक तरफ से पार्टी के टिकट दी है, दूसरी तरफ से उनको डिसऑन कर रही है। तो मैं क्यों उनको मानूं कि पीटीआई के वो मेंबर है? भाई उन्होंने अब वो आजाद खड़े हैं ना, क्यों उन्होंने कबूल किया आजाद निशान कबूल क्यों किया? ठीक है, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर पीटीआई के सारे लोग थे तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के निशान क्यों लिए? एक ही किस्म का निशान ले लेते। पीटीआई को किसने रोका था कि बैट को छोड़ के बॉल ले लेते? किसने रोका था पीटीआई को कि अपनी इलेक्शन ना कराते? इस वक्त तो पीटीआई रजिस्टर्ड नहीं है जमात। अगर रजिस्टर्ड होती तो उनको वो बैट भी मिलता। अब ये अनरजिस्टर्ड जमात कैसे क्लेम कर सकती है? नहीं सर, रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्होंने अपना इलेक्शन करवाना है इंट्रा पार्टी। अभी ईसीपी में रजिस्टर्ड हैं सर। ओ भाई, अगर रजिस्टर्ड बिल्कुल माइनस ना करे ना, आधे तो माइनस हो गए, बिल्कुल माइनस ना करे। मैं उनके साथ हमदर्दी कर रहा हूँ, मैं उनको माइनस नहीं कर रहा हूँ। रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन जरूरी थी इंट्रा पार्टी। सर रजिस्ट्रेशन मंसूख नहीं की अभी पार्टी की। या तो मेरी बात सुन ले या मैं चला जाऊँ। सर फरमाइए, सर फरमाइए। कंप्लीट करने दें, उसके बाद आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं मान लूंगा। सर फरमाइए। अगर उन्होंने अपने पार्टी के इलेक्शन कराए हुए होते तो रजिस्टर्ड होती, उनको बैट भी मिल जाता। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई धांधली की है तो चीफ जस्टिस को क्या कहेंगी आप? इमरान खान ने क्या कहा था? हमें सुप्रीम जुडिशरी पर एतमाद है कि जो फैसला करे। अब वो सुप्रीम जुडिशरी ने उनको ऐसे ही करार दिया जैसे इलेक्शन कमीशन ने करार दे दिया। तो अब तो ये फाइनल फैसला हो गया ना कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो रजिस्टर्ड होती तो बैट मिल जाता उनको। रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, जिसके लिए हमेशा वो कहते रहे थे कि हम जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है। उन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं कराया अच्छी तरह से, जिस तरह से उनको इतराज न होता? ये उनका अपना मसला है, उनके साथ हो गया हाथ, उन्होंने खुद अपने साथ किया, उन्होंने खुद अपने साथ हाथ करवा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं इस वक्त इन आजाद मेंबरान को आजाद के तौर पर ही माना जाएगा, कानूनी तौर पर। खोड़ो साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जिसका वो क्लेम कर रही है, वो खुद इसकी जिम्मेदार है और वो जेर अताब नहीं है किसी और के? मैं बिल्कुल समझता हूं कि तहरीक इंसाफ अपने हशर को खुद अपने तौर पर अपना हशर किया। उसने किसने कहा था उनको? 2 साल पहले से कहा हुआ। आप कहते हैं कि किसी और के जेर अताब नहीं है पीटीआई इस वक्त? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ साफ तौर पर कह रहा हूँ कि पीटीआई को किसने रोका था अपने इलेक्शन कराने से? ठीक, किसने रोका था? 2 साल पहले से कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन कराओ इंट्रा पार्टी। हम रजिस्टर्ड तभी करेंगे आपको जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। पीपुल्स पार्टी ने अपने करवा लिए थे, दूसरों ने करवाए होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसने अपना हशर खुद किया है। ठीक, एक ब्रेक और उसके बाद अब वो पार्टी इस तरह से रजिस्टर्ड नहीं है। ये आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग और न्यू पॉइंट आप लेके आ गए हैं और एक बड़ा हार्डकोर किस्म का पॉइंट है, बड़ा हॉकिश पॉइंट है। अली जफर साहब डेफिनेटली इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है सर। लेट मी टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे और
साइफर केस के हवाले से कुछ दीगर मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन काउंटडाउन सिर्फ 15 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। नून लीग पीपल्स पार्टी कारकर्दगी का बयानिया तो बना रही हैं, लेकिन सेनेटर निसार खोड़ साहब, सवाल मेरा आपसे वो था, पहले भी किया था, जवाब इसका नहीं मिला। नून कहती है कि जी हम कारकर्दगी पे वोट मांग रहे हैं नवाज शरीफ की, और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ पे तनकीद करके वोट मांग रही है। तो क्या नवाज लीग इमरान खान पे तनकीद करके वोट नहीं मांग रहे हैं? हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। नवाज शरीफ खुद से पूछे वो क्यों इमरान खान की बात कर रहे हैं? वो भी तो इमरान खान की तनकीद करके वोट मांग रहे हैं। उनकी अगर कारकर्दगी की बात करो तो फिर 2-3 सालों में जो भी वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी एब्रप्ट हुकूमतें खत्म क्यों हुई? में एक मुस्तफी होना पड़ा उनको, क्यों वो मुल्क को संभाल नहीं सके? खुद जानबूझकर इतनी मेजॉरिटी के साथ बैठे थे, क्यों नहीं उन्होंने 52 भी खत्म किया था 92 और 91 में? ठीक कर लेते ना, राइट। लेकिन पाकिस्तान को नाकाम किया उन्होंने। वहां झगड़ा हो गया या नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ, राइट। उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। ठीक। दूसरी दफा आए तो पनामा केस में आ गए। तीसरी दफा जब भी वो आए हैं तो उन्होंने कौन से मुल्क की स्टेबिलिटी का ख्याल किया? अच्छा, ठीक है। 58 भी उन्होंने क्यों नहीं खत्म किया था 91, 92 में जब आए थे? राइट। सर, टाइम कम रह गया तो माजरत आपको इंटरजेक्ट करने के लिए मैं बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब से इसका जवाब लेना चाहती हूँ। अगर नून लीग कारकर्दगी पे वोट मांग रही है बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, तो फिर आपका इंतखाबी मंशूर कहाँ है? अभी तक पीपल्स पार्टी ने दे दिया, बिलावल भुट्टो हर जलसे में मंशूर लहरा के बात करते हैं, आपका कहाँ है? देखिए, मंशूर कमेटी का मैं मेंबर था, मंशूर लिख के दिया है, सुना है गलबन कि शायद 27 को लॉन्च कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने खासा प्रोग्रेसिव मंशूर बनाया है, डिटेल तो आ जाएगी। हकूक़ इंसानी में, तालीम में, निज़ाम इंसाफ की, इस्लाम में मियाँ साहब ने कहा बहुत तवज्जो करें जस्टिस पे, हेल्थ पे, सोशल सेक्टर पे। और मैं कहता हूँ देखो, जो पार्टी उसे पे तनकीद कर रही है ना, हमें इसको माइंड नहीं करना चाहिए। इलेक्शन है ना, हम एक पार्टी थोड़ी हैं, पीपल पार्टी बड़ी पार्टी, हम भी बड़ी पार्टी हैं। हमने देखो आपस में पहले भी इकट्ठे थे, बाद में इकट्ठे होंगे, बाद में भी इकट्ठे होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। मुल्क में तो इकट्ठे ही है ना, बड़ी पार्टी है। नहीं, बिलावल कहते हैं आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, लेट अस सी क्या होता है। बात ये है, मैं तो जस्टिफाई कर रहा हूँ उनके तनकीद को। मैं कहता हूँ हमें माइंड नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि कोई पाकिस्तान की एक यूनिट तो नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरियत में नाइज होता है, शोर होता है, वी मस्ट एंजॉय इट। हमें इसको पॉजिटिव लेना है, लेकिन इसकी कोई हमारे यहाँ अभी नहीं है कि वो गवर्नमेंट में हो सकता है हम कल इकट्ठे हो जाए, हमें क्या फर्क? राइट। लास्ट क्वेश्चन सर अलजफर साहब आपसे। सर, 2 चीज़ें, एक तो साइफर केस जहाँ पे असद मजीद साबिक सफ़ीर, उन्होंने भी कह दिया कि साइफर में साजिश का लफ्ज़ कहीं मौजूद नहीं था। क्या इससे साइफर केस मजीद तगड़ा हो जाता है बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ? और दूसरा, तोशा खाना में सुप्रीम कोर्ट से आपकी अपील है कि सुना जाए, सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर बानी चेयरमैन को रिलीफ मिल सकता है, इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं? जी, मैं सेकंड सवाल का पहले जवाब देता हूँ। आई थिंक सबसे ज़रूरी जो इस वक्त केस है और अहम केस है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है, बुनियादी हकूक़ का केस है, ये केस है जो कन्विक्शन को सस्पेंड किया गया था, नहीं किया गया था, और उसी से रिक्वेस्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि कन्विक्शन भी सस्पेंड करें, क्योंकि अभी तक जो फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ हुए हैं कि वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, वो फैसले इस बुनियाद पे हुए हैं कि उनकी कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुई और केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमने बहरहाल बहुत बार रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को, एप्लीकेशंस भी दी हैं, और ये रिक्वेस्ट की है कि इस केस की जल्द समाअत कर लें और जो भी फैसला है सुना दें, क्योंकि जो जिस किस्म का केस है और सेंटेंस जिसका सस्पेंड हुआ है, उसकी कन्विक्शन भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है। तो लेकिन चूंकि केस की समाअत नहीं हो रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया था और इसकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस सुन रहा है, इस केस को नहीं सुन रहा, तो ये एक बड़ा इशू बन गया है। सर, रिक्वेस्ट क्विकली, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है जी। ठीक है, चलें साइफर वाले पे आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा सवाल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और सेंटर निसार खोड़ो साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।